بنا شاٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم اچھا نا بات پان اکے بسم اللہ بس بوٹ بگیس بوٹ چلو یہ دور پہن کر شاٹ چیپ کیمرہ کپر اللهم افتح لنا بالخير واختم لنا بالخير واجعل عواقب امورنا كلها مع الخير. اللهم احفظنا يا فياض من جميع البلايا والامراض. اللهم انصرنا يا کامیابی جو چین سکون کر عطا یا اللہ سانن جوانن کر علم نافع عطا یا علم نافع عطا علم نافع سے کر بہترین سے بہترین تربیت عطا کرداری تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ. لله رب العالمين الرحمن الرحيم. جو ہے براڈر ٹرم استعمال کرتے ہیں اس معاملے میں. اگر ہم دیکھیں آج سے 10 سال یا 12 سال پہلے انفیکٹ یہ کنسپٹ یہاں پہ تھا بھی نہیں کشمیر میں. اور یہاں پر جو ہمارے گیسٹ آئے ہیں ان کا بھی میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں پر نکال کر ہمیں اور ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے کی کوشش کی. باقی السلام. انسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم. سبق پڑھ پھر صداقت کا، شجاعت کا، عدالت کا لیا جائے گا تو اسے کام دنیا کی امامت. سارے نشست السلام کران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یت موقع پہ یتنسن یت قیام لائبریری متعلق کت کریں مے باسان یہ گو ہندوستان مارس نیون کنی یہ زن مولانا محترم پیر عبدالرشید صبس ہی شخصیت آسن ایس ڈی ایم صبس ہی یا نم زن ڈائسس پہ علماء یا حمید صاحب اندرابیس ہی علمی شخصیت آسن پتہ مے کس نالائق سن کت یتنسن کریں یہ مے باسان یہ ہے کت رجال. البتہ اخ کت دراصل یس وہ ناو کس لڑکس سگام کس لڑکس کھرہم کس لڑکس تس یل پیوان سری نگر گھن پتہ آسان تس 10,000 رۄپیہِ ڈیرس دن پتہ گژھان تتہِ سُہ مطالعہ کرنے تتہِ تٔمِس فیس ہٮ۪کان سُہ بحال کٔرِتھ کہ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سون سُہ سرمایہ چھُ ضایع گژھان. الحمدللہ یُس آز یہ موقع یتنسن یہ قدم آمُت چھُ تُلنہٕ بہٕ چھُس کوتاہ مبارکُک مستحق چھُ سُہ شخص یِم زن یہ قدم تُل. یتنسن ہیٚکہِ دیورُک لڑکہٕ یِتھ مرگہِ ہُنٛد یِتھ دردٕ پوریُک یِتھ ورنُک یِتھ پیدل یی. فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین. میرس بڑ رب سن شکر کہ اس گئی جمع نیک مقصد خاطر. مقصد یہ کہ سن بچ پرن یتھ انور لائبریری من بہس کران یمو انیشیٹو تل انور لائبریری کریٹ کرن تمن بہ کران بہت شکریہ تو مبارک. آپ سب کو میری طرف سے پیار بھرا سلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے میں تنویر صاحب کا اور اس کی پوری ٹیم کا جنہوں نے یہ انیشیٹو اٹھایا. ہماری بھی پہل رہی، ہمارے بھی ایفرٹس رہے، جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے بھی کنونس کرنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے یہ انیشیٹو اٹھایا. ان کو میں سلوٹ کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں. یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جیسا کہتے ہیں نا وہ زندگی اس کا نام ہے جو دوسروں کے لیے جیا جائے. اور مجھے لگتا ہے آج ان کی ٹیم نے یہ پروو کیا کہ واقعی میں یہ ایگزامپل دے دی، یہ مثال کریٹ کی کہ یہ وہی انیشیٹو ہے جو دوسروں کے لیے اٹھایا گیا اور دوسروں کے لیے اٹھایا گیا. اس میں ان کا کم فائدہ اور دوسروں کے لیے زیادہ فائدہ. ایک شہر میں یہاں عرض کر جتنے بھی آپ کو فیسلٹی چاہیے ہوگی مجھے لگتا ہے یہاں پہ اویلیبل ہے، چاہے ہیٹنگ کے حوالے سے ہو، چاہے انٹرنیٹ کے حوالے سے ہو، چاہے کچھ کسی اور انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہو. مجھے لگتا ہے کہ اس چیز کا فائدہ ہمیں ضرور اٹھانا چاہیے. ٹائم کی بھی قلت ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بادشاہ تھے یہاں پر فیملی خاندان کے. یہ بادشاہ بہت ہی عادل اور انصاف پسند تھا. اقبال علیہ رحمہ کے ساتھ
माजरत के साथ अगर शहाबुद्दीन की जगह नहीं है, ये फ्रेंड एक छोटे से बच्चे एक बूढ़े के लिए सबके लिए फ्रेंड्स बन जाती हैं बुक्स। अच्छा, तो एक दूसरा यहाँ पर है कि जो बुक्स है तो हमने एक लाइब्रेरी खोली है, इससे हमें क्या कहते हैं खाली IAS और KS निकलेंगे, हमें इससे आपसे इसको नहीं सोचना चाहिए। इसके अलावा बुक्स हमारी है कि हमारा एक विजन बढ़ जाएगा। खाली हमें यहाँ IAS और KS के लिए नहीं सोचना कि ये लड़का आएगा तो ये यहाँ पढ़ेगा और ये खाली IAS और KS बनेगा, नहीं। जो भी यहाँ आके ये बुक्स पढ़ेगा, यहाँ बैठेगा थोड़ी देर, ये उसे एक विजन उसका क्रिएट होगा और उसको पता लगेगा उसको लाइफ में आगे क्या करना है। इसके अलावा क्या कहते हैं, मैं ये कैसे साहब से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ कोई क्या कहते हैं जगह नहीं है जहाँ कहते हैं तफरीक का इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। पहले तो रेस्पेक्टेड यहाँ पे हमारे जो इलेक्टेड यहाँ पे कैसर जमशेद लोन साहब MLA लोलाब, SDM लोलाब, SDPO लोलाब, SHO साहब, और जो यहाँ पे आप देख रहे हैं पीर साहब हमारे रशीद साहब है, जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, क्रीम ऑफ द सोसाइटी है। क्रीम ऑफ द सोसाइटी इसलिए ये आँख भी है हमारी और हमारे कान भी है, ये सुनते भी हमारे हैं और देखते भी ये है, और जो हम इनको बोलेंगे और वही ये एक्ट उस पर करेंगे। जो हम, मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी बुजुर्गों ने बात की, मेरी ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल मैं शुक्रगुजार हूँ और मैं थैंकफुल हूँ जो यहाँ के ये ऑर्गेनाइजर्स हैं, चाहे वो यहाँ के जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है। दूर दराज इलाका जो है, जैसा कि अभी तहसीलदार साहब ने बोला 120 किलोमीटर की दूरी पे है, बिल्कुल 120 किलोमीटर की दूरी पे हम रहते हैं, बट हमारे जो कॉम्पिटिटिव लेवल है वो बराबर हमारा इंटरनेशनल लेवल का IQ लेवल हमारे लड़कों में है, हमारे बच्चों में है। बट एक चीज़ की ज़रूरत है, बट थोड़ा सा नर्चर करने की ज़रूरत है। ऐसे इंस्टीट्यूशंस की ज़रूरत है जहाँ पे हम बच्चों को तालीम दे सके, या अगर तालीम ना दे सके उनके लिए जगह एटलीस्ट प्रोवाइड कर सकेंगे। तो ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। मुझे नहीं लगता है कि नॉर्थ कश्मीर में ये किसी ने आज तक ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया या लिया। और साबका जाडियो और साबका तहसीलदार साहब जो हमारे पास इस वक्त मैं इसलिए खड़ा हुआ हूँ, आपके सामने रूबरू हुआ हूँ, यहाँ पर जिस तरह से मैंने यहाँ पे शख्सियत देखी, जो हमारे रिटायर अफसर साहिबान या रिटायर जितने भी यहाँ पर बुजुर्ग हैं, उनसे मैं माइल होकर आपसे मुखातिब हुआ हूँ, क्योंकि एक हमारा मैंने फर्ज समझा कि जिस तरह से इन्होंने अपने दौर में तालीम हासिल की और हमारे साथ इस वक्त जिस तरह से एक्स जाडियो साहब ने यहाँ पर कुछ चंद चीज़ों पर रोशनी डाली, तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ। और साथ ही ये कहूँगा कि इन चीज़ों को हमें भूलना नहीं चाहिए। आजकल के दौर में मैं एक ही इसलिए खड़ा हुआ हूँ और आप सबसे यही गुजारिश है कि आज जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे वो फातिहा खानी के लिए जाते हैं या शादी ब्याह, हम सिर्फ मोबाइल का यूज़ करते हैं और मोबाइल की ही तरफ हमारा तवज्जो होता है। न हम रिश्तेदारी के जब हम वहाँ जाते भी हैं, लेकिन हम एक दूसरे का हाल चाल आल अहवाल भी नहीं पूछते हैं, क्योंकि हमारा जो सारा फोकस होता है वो मोबाइल फोन पे ही होता है। मैं मुबारक देना चाहूँगा इस ऑर्गेनाइजिंग टीम को जिन्होंने आज ये बड़ा एक इनिशिएटिव लिया है और इस लाइब्रेरी को खोल के शायद हमारा तवज्जो अब उससे हटेगा, उस मोबाइल जो बिद्दत है उससे हटेगा, शायद हम कुछ इसके लिए कर सकते हैं। दूसरी एक बात, तो मैं इन तमाम लोगों से जिन्होंने आज ये ऑर्गेनाइज किया है उनसे गुजारिश करूंगा कि लोलाब के बारे में जितनी भी आपके पास तफसीलात होंगे, जितनी भी किताबें होंगे, वो यहाँ पे रखें, ताकि लोलाब के लोग, लोलाब का नौजवान, लोलाब का बुजुर्ग लोलाब के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात सारी बड़ी मनसबन पर मैं MLA हूँ, जावेद साहब SDM साहब हैं, या हमारे रईस साहब हैं, SDPO हैं, तहसीलदार साहब हैं, मगर यम साथ अस कलाम मदद को रशीद साहब पूछने मज कहें, जिस तरीके से रशीद साहब ने यहाँ पे बात की, तजुर्बा है, ये भी मजिस्ट्रेट रहे हैं, इस तरह से कंडक्ट करना है। लिहाजा तजुर्बे की बुनियाद पर हम मनसबी हो सकते हैं, मगर इनका तजुर्बा ज़्यादा है, इनको हमसे ज़्यादा तजुर्बा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन में रहे। इसी तरह इल्म आज थोमुत यह सिर्फ मकसद पढ़ाई क्या सोन मकसद सिर्फ बस नंबर मज दौड़ यहाँ सिर्फ मुलाजमत पर नजर शुनस, जबकि वो मकसद नहीं है इल्म का। अगर इंसान की उम्र 100 साल 200 साल भी हो, पढ़ता रहे, कितना भी करे, इल्म खत्म नहीं होगा, तब भी कमियां रहेंगी। लिहाजा असली मकसद यही है इल्म हासिल करने का
कि हम एक अच्छे इंसान बने। तरक्की यहाँ बिल्डिंगें बनाने से नहीं होती, रोड, वाटर सप्लाई, बाकी चीज यमो से असली तरक्की है। असली तरक्की है जो हमारी सोच में तरक्की है। ये भी एक बिदत बन गया है। हालांकि ये एक फैसिलिटी है, मगर अशु बने वो तो बिदत, न्यू सेंस बने मोबाइल, इसका मिसयूज जाता है। वारिया बिदात सानिस समाज मज वुनकस जिसकी जड़ ये मोबाइल। अब मुसीबत यह है कि वक्त की जरूरत है, इसका इस्तेमाल करना है, मगर अब हम पे यह फर्ज आयद होता है कि अमो गोस नेगेटिव इस्तेमाल गोस ज्यादा गस समझमुत कि इल्म वनकस कमी के जायन हज कमी के 2 करोड़ 1.5 करोड़ मकान लगमित, 1 कमर जरूरत, 2 जरूरत, 10 गरन और इन बचन इन लाइब्रेरियन मज बिन मुताला करन तम यन पारो मज की, तम यन कंक्रीटेड मकानों मज, तम आसन किताबों रुस्ती की, बल्कि तिमन आसन फुल्ली इक्विप्ड आसन तम किताबों सहित। और पूरी दुनिया से अंदर वकीनस इल्मुक दौर दौरा। अल्लामा इकबाल फरमाया, इस दौर में तालीम है अमराज है, मिल्लत की दवा है खून फासिद के लिए तालीम मिसले निश्तर। अतमन कहीं शक, मगर अतमल गई पूरी दुनिया वारिया तरक्की। सोन मुल्क यत 2% तालीम, 3% तालीम, पन्निस बचपनस मज बोजान 17% तालीम, मगर यह वकीनस 70% तालीम एवरेज एबो गमुत। मगर आज पृथ्वी तुस बचस मालिस बच कह पढ़ा, पृथ्वी बे कह इम्तिहान दिवान, इम्तिहान दिवान दिवान वुचान 100 बदी बच्चे इम्तिहान दिवान, मगर कामयाब कहीं गसान। थोड़ा ताल्लुक अत मामलस सत यसान सन जवान गस खुदा वत मज नेर, मगर तहद वालिदीन सत करान तुम वन तम इम्तिहान दिवान, न वालिदीन पता तुम इम्तिहान दिवान, मगर पास गसान कि गो कि क्या मामल कि सोन कौम ब्रोकुन पकान के अख वजह कि तालीम कमी, किताबन कमी, जायन कमी, स्कूलन कमी। 1 किलोमीटर पे स्कूल वनकस, 2 किलोमीटर पे स्कूल वनकस, पे पब्लिक स्कूल अम अलाव अक चीज अशद जरूरत, सह गई तालीम सहित तरबियत। अगर तरबियत तकाज यह लाइब्रेरी पुर कर तो सनिस कौमस मिल नव चीज, यस बच्चस गर माहौल पढ़न कह, यस बच्चस सोसाइटी मज माहौल पढ़न कह, तम 50 बच 60 बच गस हॉलस मज जमा, पत तम पन पनी किताब सर पे वन चूंट रंग रटान, चूंटस वुच मुमकिन सह बच यस मोबाइल अत मज अलग गसान बचन कुन वुचित मा लायक सह पढ़न। अगर यह तकाज निमो लाइब्रेरियों सहित पुर गस तो यह सोन रोशन मुस्तकबल तो सान जवानन तरक्की और सान तालिब इल्मन हुंद यह जबरदस्त मुस्तकबल अगर यतनानी लायन फदार। हत्ता कि अगर इल्म से वनो, इल्म सह खजान युस अल इल्म वल अदब कंजान, 2 खजान यम जन त खत्म गसान छ, इल्म च बजात खुद खजान, मगर इम शख्सन कोर आद बे ऐड अदब। क्या करुन अदब? क्या अदब च तरबियत, अदब च इल्मुक दरवाजा। ये अदब आश फरमावा यस अल्लाह ताला इल्म दी तस गोडत अदब दिवान, और ये अल्लाह ताला कुछ इल्म निश महरूम करे तस अदब निश महरूम करान। अदब क्या गई तरबियत। ये तरबियत मे कोर अवे अर्ज बनकनी उस इनाग्रेशन करें मोहतरम कैसर सबन यह फरमान कोड़ तमो होक अदबुक मुजाहरा। मे दोप गई तरबियत, यह गई कि दानिश गाह तरबियत गाह बूट लगित अतसन अचुन बेहतर कह, यह गई तरबियत।
تو علم چھ موجود مگر ات سۭتۍ گژھِ تربیت آسٕنۍ تو تربیت ول العلم والادب کنزان لا ينفدان والسراجان لا يطفان ام چھ زٕ چراغ یم زٕے ژھٮ۪تہٕ گژھن مگر علم چھنہٕ خٲلی چراغ کینٛہہ یوٚتانۍ اتھ سۭتۍ ادب آسہِ ادب چھ تربیت انتظامیہ اور اسہِ سارنٕے چھُ یہِ ام چیزک خاص خیال تھاؤن یتنسن یت کارنرس پہ اس ہیکو یمن ہیلپ کرت اس ہیلپ کی ضرورت ہے ایسے فیسلٹیز دینے کی ضرورت ہے جو انہوں نے جو آرگنائزیشن جنہوں نے یہاں پہ یہ شروع کیا ہے میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور میں نے اپنی طرف سے ان کو پورا یقین دیا ہے کہ جہاں بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی ہم بھرپور مدد کریں گے اس طرف سے جتنے بھی جو بھی ضرورت ہوگی وہ قدم اٹھائے جائیں گے تک اس علاقے لولاب کا تعلق ہے یہاں کی مٹی بڑی زرخیز ہے یہاں کے ذہن جو ہیں بڑے زرخیز ہیں اور یہاں کے جو ہے پوری ملک میں ہی نہیں بلکہ پورے دنیا میں جو ہے اپنا نام کمایا ہے جس طرح آپ نے ذکر کیا علامہ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری کا وہ بھی بڑی بڑی شخصیات کو اس علاقے نے جنم دیا ہے لہٰذا یہ جو قدم ہے ایک ماحول دینے کی ضرورت ہے تاکہ بچوں کو فیسلٹی ملے بچوں کو وہ ماحول ملے تو میں اب پیرنٹس سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ بھی اس چیز کا فائدہ اٹھائے اپنے بچوں کو بھیجیں تاکہ ان کو یہاں ایک ماحول ملے پڑھائی لکھائی کرنے کا مجھے لگتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے وہ ہم نے ثابت کر کے دیا جو ہم کہتے ہیں وہ کر کے دیتے ہیں تو یہ لڑائی جو ہم نے جو کریٹ کی ہے نہیں ہم نے کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا جہاں تک حکومت کا تعلق ہے حکومت اپنا کام کر رہی ہے جو ہم نے الیکشن میں لوگوں سے وعدے کیے ہیں ہم وعدہ بند ہیں ایک ایک وعدہ ہم نبھائیں گے اسٹیٹ ہوڈ کے حوالے سے انشاءاللہ رحمان اسٹیٹ ہوڈ بھی آئے گا سب آ جائے گا ہیلتھ سیکٹر کی بات کے لیے تو ایسے اقدامات ہونے چاہیے اس علاقے کے لیے کیونکہ فارفلنگ ایریا ہے بالکل کھیت کول کے کھیل کے حوالے سے جو ہے سپورٹس کے حوالے سے جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیسلٹیز پرووائڈ کریں جس طرح میں نے کہا کہ ٹیلنٹ ہے کافی تو سرکار کا جہاں تک ہوگا فیسلٹیز دینے کی گراؤنڈس کی ہے اکوپمنٹ باقی چیزیں ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور انشاءاللہ رحمان تو ہمارے مینیفیسٹو میں بھی تھا الیکشن مینیفیسٹو میں بھی ہماری پوری کوشش رہے گی کہ اس حوالے سے بھی سپورٹس کے حوالے سے بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہوگی یہاں پہ علاقے میں انشاءاللہ رحمان وہ ہم پرووائڈ کریں گے سر ایک اہم سوال دیکھیے جو دیور کا گریڈ نہیں ہے وہ ریسیونگ اسٹیشن ہے ریسیونگ اسٹیشن وہ لگ بھگ کمپلیٹ ہو گیا ہے اس کا انسپیکشن باقی تھا ٹیکنیکل انسپیکشن باقی تھا کیونکہ میں نے بھی خود کوئی ایک ہفتہ پہلے وہاں پہ وزٹ کیا میں نے ڈائریکشنز دے دی ہے وہاں کو اس کا انسپیکشن بھی ہو گیا ہے اب انشاءاللہ رحمان مجھے لگتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں ہم اس کو اناگریٹ کریں گے اس کو پبلک کے لیے کھول دیا جائے گا اور رہی بات ونٹرز کا وہ آلریڈی جو ہے ڈائریکشنز گئی ہیں ایڈمنسٹریشن کو بھی جو بھی اقدامات کرنے ہوں گے وہ ان پلیس لکڑی کیا وہ بھی ہو جائے گا جو بھی معاملے ہیں انشاءاللہ رحمان ہر چیز لگتا ہے پورے کشمیر کے لیے ایک روڈ میپ ہے یا نارتھ کشمیر کی بات میں کروں اگر یہاں پہ ہم لائبریریز کی بات کریں گے آئے دن آپ کو پتہ ہی ہے کہ آئے دن کمپٹیشن کا لیول اتنا بڑھ گیا ہے کہ بچوں کو بہت ہی کمپٹیٹیو ایگزامز کا سامنا کرنا پڑتا ہے چاہے وہ منیمم سے منیمم ایگزام ہو چاہے وہ بڑے سے بڑا کوئی ایگزام ہو کمپٹیشن کا وہاں پہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے بٹ جب ہم گھر میں دیکھتے ہیں گھر میں پڑھائی ہوتی ہے یا گھر کا ماحول ہوتا ہے وہاں پہ تھوڑا ہمیشہ ڈسٹربنس رہتا ہے تو سیف جگہیں چاہیے سیف پیسز اگر ان کے لیے ایسے انسٹیٹیوٹس بنیں گے میں یہاں کے جو ان کے آرگنائزرس ہیں جنہوں نے یہ اسٹیپ لیا ہے انیشیٹو لیا انور کے نام سے پہلے ہی اگر ہم تواریخ دیکھیں گے انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جو ان کا نام ہے پورے دنیا میں مشہور ہے علم اور ادب کے لحاظ سے اس کے ساتھ ساتھ میں ان کا نام اس کے ساتھ جڑا ہے تو اس میں 4 چاند لگ گئے ہیں تو میں امید کرتا ہوں کہ یہاں پہ سب فیسلٹیز ہے اور ہم نے دیکھا ابھی یہاں پہ جتنے بھی یہاں پہ آئے تھے لوگ گیسٹز آئے تھے تو یہاں پہ ہم نے دیکھا کافی ایک اچھا ایمبینس ہے اندر اور اچھا سیٹ اپ انہوں نے تیار کر کے رکھا ہوا ہے چاہے وہ ہیٹنگ ارینجمنٹس ہو چاہے وہ وائی فائی سسٹمز ہو راؤنڈ دا کلاک یہ ان کے کہنے کے مطابق راؤنڈ دا کلاک کے 24/7 یہاں پہ لائبریری رن کرے گی اور میں ساتھ میں ان کو یہ یہاں پہ ایشور کرتا ہوں کہ ہم سے بھی جتنا ہو سکے گا
जितना मुझसे भी हो सकेगा, चाहे बाकी लोग हैं उनसे भी हम बोलेंगे, हम किताबें भी यहाँ पे भेजेंगे। जो किताबें यहाँ पे बच्चों के लिए भी ज़रूरत होंगी, खाली पढ़ने के लिए नहीं हमें लाइब्रेरी चाहिए, खाली हमें यहाँ पे एग्ज़ाम्स के लिए ही नहीं लाइब्रेरी चाहिए। हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के साथ साथ में दिमाग भी हमें उस तरीके से इंटेलिजेंस लेवल जो है वो बढ़ाना है, और साथ साथ में किताबें उसका रोल अदा करेगी। तो मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ इस इनिशिएटिव का, और लोलाब इंशाल्लाह लोलाब के बच्चे, मैं चाहता हूँ लोलाब के बच्चे हमेशा तरक्की करें, कश्मीर के बच्चे तरक्की। लोग जो है उनके लिए अगर हम यहाँ पे एक इनिशिएटिव लेंगे तो उसी हिसाब से हमने सोचा और फिर हमने इनिशिएटिव लिया। माशाल्लाह जो यहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं, वेल एक्यूरेट एसीज़ हैं, पूरा वाईफाई है, वाईफाई इंस्टॉल्ड है, रीडिंग रूम है, स्टडी कम रीडिंग रूम्स हैं, और 24/7 हमने यहाँ पे रखा है। तो इसलिए हमारी तमाम अवाम नाउस से गुजारिश है कि अब श्रीनगर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लोलाब का कोई भी बच्चा जो यहाँ पे आए वो रात को भी यहाँ पे रह सकता है। हमने उनके मीटिंग अरेंजमेंट्स हैं उनके लिए, और रात पे ठहरने के लिए इंतजाम हैं। 24/7 ये लाइब्रेरी यहाँ पे कायम की गई है इसी मकसद से कि ये लोलाब बहुत जरखेज़ ज़मीन है। तो यहाँ से जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स है ऑल इंडिया लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे हमारे बच्चे इंशाल्लाह किए भी हैं पीछे, और आगे जाके भी वो क्वालिफाई करेंगे।